परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत, सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन करिए। गज के बोलो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं आप जी के चरणों का दास इंजीनियर सुखचैन सिंह लैलपुरी आप जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि आप जी ने मेरे वालों कुछ महान शख्सियतों के जीवन उत्ते इतिहासिक खोज भरपूर पाई गई वीडियो नूं बहुत मान ते सत्कार दिता है। बहुत थोड़े समय विच उन वीडियो नूं पसंद करने वाले, लाइक करने वाले और अगे अपने तो अगे अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाने वालियां दी गिनती लखां विच चली गई है। ये मेरे वास्ते, जमाने वास्ते बड़ी वड्डी गल है, मेरा सुभाग है। आपां हर रोज़ हर वीडियो के उत्ते किसी न किसी महान शख्सियत के जीवन उत्ते विचार करते हाँ। अज भी एक ऐसी ही महान शख्सियत के बारे आप गल करांगे। उस तो पहला कि मैं ये गल दसनी जरूरी समझदा हाँ कि मेरे सत्कारयोग गुरु पिता ज्ञानी सोहण सिंह जी सीतल, जो सिख कौम के महान इतिहासकार और सुल्तानुल टाडी सन, वो अक्सर अपन सारिया स्टेजा उत्ते ये गल बोलिया करते सन कि मनुख जन्म लैंदा है माँ बाप दे भागी, जिउंदा है संतान बदले और अंत नूं मर जाता है। एक आम सिंपल ते साधारण व्यक्ति की जिंदगी की कहानी, जीवन गाथा कुछ इस तरह खत्म हो जाती। लेकिन जो लोग अपनी सरजमीन बदले, अपने देश बदले, अपने धर्म बदले, अपनी मातृभूमि बदले, कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं जिन्हां दे सिर सदका उन्हां दी जीवन की कहानी, उन्हां दे जीवन की गाथा सदा वास्ते अमर होकर रह जाती है। जिन्ना चिर ये धरती रहेगी, सूरज चंद्रमा रहेंगे, उन्ना चिर तक उन्हां महान शख्सियतां नूं सदा याद किया जाएगा। जिते जिते उन्हां दे मुबारक कदम पाए होणगे, जमाने ने उन्हां उत्ते उन्हां दियां यादगारां उसार के सदियां तक उन्हां दी पूजा की। एक ऐसी ही शख्सियत हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जिसने पंजाबियों नूं राज करन दी जाच सिखाई। कि जे मैं ये कह ला कि पंजाबियों नूं नहीं, पूरी दुनिया नूं हलीमी ते सर्ब साझा राज की हुंदा है, असल विच रणजीत सिंह ने पूरी दुनिया के सामने वो एक ऐसा कारनामा कर विखाया जो इस तो पहला ना किसी ने किया ते ना अज दे युग विच भी वो चल रहा है। दुनिया के हर मुल्क विच जिस कौम कोल उस देश की वागडोर है, उस कौम वालों उस देश विच वसदियां हुई घट गिनती कौमां ते गरीबां उत्ते अक्सर जुर्म हो रहे ने। ये सदियों पहलां भी हो रहे सन। अज के जमाने विच जदों कि दुनिया बहुत सभ्यत है, पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन का बड़ा वड्डा पसार है, लेकिन इस दे बावजूद मनुख ने आपदी ये आदत पीढ़ी दर पीढ़ी नूं त्यागिया नहीं। जिस कौम कोल पावर आउंदी है वो दूसरी कौम नूं तंग ते परेशान करना अपना एक अखलाकी हक समझ लेंदी। पर महाराजा रणजीत सिंह ने जो पंजाब की वागडोर संभाली, पंजाब में उस जमाने दियां जिहड़ियां चार वड्डियां कौमां सन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हां कौमां नूं आपदे राज दरबार विच आपदे पूरी तरह बराबरता दे स्थान दिते ते मिनिस्ट्रियां दित्ती और दुनिया नूं ये करके विखाया कि हलीमी राज की हुंदा है, खालस राज की हुंदा है। भावें ये चीज़ सिख कौम नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों प्राप्त हुई सी कि निश्चय कर अपनी जीत करूं और जे लोड़ पवेगी तो कुर्बान भी होना है, शहादतां ते जाम भी छकने ने। लेकिन जे राज करना है तो निमरता नाल करना है, जिस विच हर एक नूं सुख प्राप्त हो। उस महान, उस परोपकारी महाराजे का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी नूं पिता सरदार मान सिंह
जो कि शुक्र चकिया मिसल के सरदार सन, और माता राज कौर जी जो जींद के महाराजा की बेटी सी, उन्हां दे घर विच उन्हां दे गृह विखे गुजरांवाला दे विच इस बालक ने बुधवार वाले दिन जन्म लिया है। उस समय का एक रिवाज सी कि जे किसी बच्चे का जन्म किसी महीने की संगरांद वाले दिन हो गया, जिस दिन चेत चढ़िया, चेत का महीने की संगरांद है, तो ਜਿਹੜੇ बच्चे चेत की संगरांद से जन्म लैणगे उन्होंने बच्चों के अक्सर नाम चेत राम या चेत सिंह रखे जाएंगे। इस तरह जिन्होंने बच्चों के जन्म वीरवार होणगे उन्होंने बच्चों के नाम वीर सिंह या वीर कौर रखे जाएंगे। जिन्हों का जन्म मंगलवार होवेगा उन्हों का नाम मंगल सिंह या मंगल दास। इसे लड़ी विच ही इस बालक का जन्म बुधवार होया सी, इस करके सारे शरीके ने रल के इस बच्चे का नाम बुध सिंह रखे है। महाराजा रणजीत सिंह का बचपन का नाम बुध सिंह सी। माँ बाप का इकलौता बालक सी। बड़े चाह मलार ते लाडा नाल उहदी परवरिश होण लगी, क्योंकि काफ़ी शादी तो काफ़ी देर बाद बच्चे का जन्म होया सी। जिहड़ा उड़ीक करा के आउण वाला बच्चा है ना, उहदा मान सत्कार दूजे बच्चों नालों कुछ ज़्यादा होता है, तो फिर होवे इकलौता उस करके भी होर वध जाता है। इस करके इहदा बड़ा चाह मलार नाल लाडां दे नाल परवरिश होनी शुरू हुई। उस जमाने विच पूरे पंजाब नूं मिसलां विच वंडिया होया सी, और पंजाब पूरे दे विच लगभग 14 मिसलां सन, जिन्हां विच 12 मिसलां सिख सरदारां कोल सन, एक मिसल कसूर दी मुसलमानां कोल सी, और एक मिसल जिहड़ी सी वो अंग्रेज़ां कोल सी। शुक्र चकिया मिसल के सरदार बांह सिंह, जिन्हां दे पिता सत्कारयोग सरदार चढ़त सिंह सन, जिन्हां ने उस जमाने के एशिया के महान जेतू अहमद शाह अब्दाली नूं वड्डे घलूघारे के मैदान विच सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नाल रल के मैदान विचों भज्जण दे लई मजबूर कर दिता सी, जिहदा सदमा अहमद शाह अब्दाली बर्दाश्त नहीं कर सकिया सी। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का जीवन पढ़ के वेख लो, वो कहता है कि एक तूफान का नाम है अहमद शाह अब्दाली, एक परलो का नाम है अहमद शाह अब्दाली। वो लिखता है कि अहमद शाह अब्दाली ने जिस देश वाल भी कूच किया, उस देश की हेठली उत्ते लिया के रख दी, और जिस देश नूं पता लगा कि साडे ते अहमद शाह अब्दाली चढ़ के आ रहा है, उस देश के राजे आपदे परिवार समेत उहदे पहुंचण तो पहला राज महल छड्ड के जंगलां वल दौड़ जांदी सी। एडी वड्डी योद्धा ते एडा वड्डा आपदे जमाने दा उह तलवारची सी। उस योद्धे नूं जदों जस्सा सिंह आलूवालिया ते सरदार चढ़त सिंह ने घलूघारे के मैदान में अगे वध के उत्ते हमलावर होए, तो उसने आपके अंगरक्षक जहान खान नूं कहा, तगड़ा हो के अगे वध ते मैनू बचा, और घोड़े की वाग मोड़ के आधा किलोमीटर पिछे दौड़ गया। इस साल वो सीने ते लैके मरिया। वो कहता कि अज तक अहमद शाह ने घोड़े की वाग नहीं सी पुआई। ये कौन कौम है जिन्हें मैनू दौड़न तो मजबूर कर दिता है? वो उस चढ़ सिंह का पुत्र सरदार मान सिंह, और सरदार मान सिंह के घर अज बुध सिंह ने जन्म लिया है। ये उस परिवार विचों सी। मिसलों का ऐसा कानून सी कि एक मिसल सी, मिसल के हिसाब से असल में एक जगीर सी, एक छोटी जी रियासत सी। उस रियासत दे विच उस रियासत का सरदार आपदे तरीके नाल आपदी प्रजा के रैश का रहन का उन्हां दी परवरिश का सारा प्रबंध आप संभालता सी, एक छोटे जे राजा के रूप में। तो एक दूजे नूं मिसलों के विच लड़ाई झगड़े के तकरार विच मिसलों की मां पंचायत बह के उन्हां दा समझौता कराउंदी सी, ताकि पंजाब विच अमन शांति कायम रहे, और ये कायम रही। रणजीत सिंह की परवरिश शुरू हुई उस जमाने दे विच पंजाब दे विच कोई वड्डे एजुकेशन दे सिक्ख्या दे पसार नहीं सन, कोई वड्डियां यूनीवर्सिटियां या कॉलेज नहीं सन। हर धर्म आपदी धार्मिक सिक्ख्या के मुताबिक बच्चों को पढ़ाता सी। मुसलमानों की पढ़ाई मसीतां दे विच, मदरसियां दे विच उन्हां दे मौलवी पढ़ाया करते सन। सिखां की पढ़ाई गुरुद्वारियां दे विच गुरुद्वारियां दे ग्रंथियां वालों पढ़ाई जाती सी, ताकि बच्चे
ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੁਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ ਔਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਟੁਰਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 20-22 ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਗੱਲੋਂ ਗਲੈਨ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਸੀ ਭਿੜ ਪਏ, ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਚਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਮਿਸਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜਾਂਘਾਂ ਪਰ ਪਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
12 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜਾਣੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਨ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਲਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਸ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਲਵਾਰਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠਾ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਏਡੀ ਧੁੰਮ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ, ਏਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਸਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੱਲੋਂ ਗਲੈਣ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਰਤਬ ਹਾਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬਾਣ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਪਿੱਛਾ ਪੁਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਢਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠੇ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜੇ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗਹਿ-ਗਹਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਖਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਪੁੰਨ ਤਗੜੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਜਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕਰ ਚੱਖਿਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਨਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਕੜ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈ ਨਕੈਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਾਜਕੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਾਈ ਨਕੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੈਤਾਰ ਕੌਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਚੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ 2 ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਏ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਹਾਰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕੂਕਰ, ਵੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ, ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏਗਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸ, ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਛਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਗਭਗ 90 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਗੜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ 2 ਫੌਜੀ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਤੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਕਾਬਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਨਾਜ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਬੈਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ, ਗਾਈਆਂ, ਮੱਝੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗਏ ਗੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਬੱਚਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਮਲਾ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਸਵਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੜ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸੰਭਾਲੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ, ਖਲੋ ਕੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ, ਪੱਠਾ, ਦਾਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਫੌਜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਜਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹਜੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਸੂਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਈਆਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਹੱਥ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਦਰਵਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਿਆ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੁੱਟਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੁੱਟਦੇ ਮਾਲ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਗਨਮੈਨ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਫੌਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਸਤ, ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਸਤ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੜੀਆਂ, ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਸਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਉਛਲ ਕੇ ਖੂਨ ਵਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦर्रा खैबर विचों तलवार खड़का के आख्या कि अज तो बाद इस दर्रा खैबर विचों दी लंघ के कोई मेरे देश की असमत नूं, मेरे देश की इज्जत नूं लुटण वास्ते मेरे जिउंदे कम से कम नहीं आएगा। तड़फ उठे उस वेले काबल कंधार के राजे। उन्हें आख्या ये बन की गया और उन्होंने बार बार रणजीत सिंह दे नाल बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां और इन्हां लड़ाइयां दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे बड़े बड़े वड्डे योधे जिन्हां विच सरदार हरी सिंह नलवा, सरदार धन्ना सिंह गुजरातिया, सरदार अकाली फूला सिंह वर्गिया महान शख्सियतां कुर्बानी नाल भिजियां होईयां ओह रूहां इस दर्रा खैबर दे इस लड़ाइयां दे विच लड़दियां रहियां ते शहादतां प्राप्त करदियां रहियां। पर देश की असमत ते इज्जत लुटन वास्ते कोई धाड़वी इधर नहीं आ सकिया। वो पठान कंब गए रणजीत सिंह तो ते रणजीत सिंह दे इस प्रसिद्ध जरनैल हरी सिंह तो ते इत्थों तक गल चल पई कि जे कोई पठान दा बच्चा राज सौ नहीं रहा ते उन्होंने सवाउण लई मां डराउंदी सी, चुप शै हरिया लाग ले, चुप करके सौ जा नहीं तो हरिया चुक के ले जाएगा। एडा वड्डा डर उत्थे पाया गया। वो अफगान कौम किसी अगे अज तक नहीं चुकी, लेकिन हरी सिंह के नां तो थर थर कंबिया करते। सारियां दे सहयोग नाल महाराजा रणजीत सिंह ने 1,45,000 मरबा मील का एक पक्का वधिया हलीमी राज का एक राज सरकारे खालसा कायम किया, जो एक पासे ईरान नाल लगता है, अफगानिस्तान नाल लगता है, एक पासे चीन नाल लगता है, एक पासे तिब्बत नाल लगता है। इन्हां लड़ाइयां विच वधन लई महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत वड्डी सूझवान चौका मन्निया सी, जिसनूं साडे कई इतिहासकारां ने कुछ आपदे शब्दां दे विच गलत मन्निया है। वो गल की सी कि जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ां नाल संधि कीती सी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ये समझदा सी कि एडे वड्डे हिंदुस्तान के उत्ते काबज एडा मजबूत अंग्रेज साम्राज जिन्हें पूरे हिंदुस्तान को आपके कब्जे च ले लिया है, अगर जे मेरा इहदे टाकरा हो जाए तो मैं कितना चिर लड़ सकांगा। आखिर मैनू हार का मुँह वेखना पेगा, क्योंकि बहुत वड्डे वड्डे राजे महाराजा को इन्होंने हरा के रख दिता। और इन्हों दे कोल एक कला है कि इस देश उत्ते हमला करते हैं, उस देश के अमीरां वजीरां नूं खरीद के उन्होंने हथों ही उन्होंने राजियां का कतल करवा देंगे ने। इस करके इन्हां नाल मत्था लाउणा मैनू महंगा पै सकता है। लेकिन जे इन्हां नाल सुलह ना हुई तो इन्हां दा सदा डर दा खौफ की तलवार मेरे उत्ते तैराउंदी रहेगी। इस करके इन्हां नाल किसी ना किसी तरीके सुलह हो जानी चाहिए। जदों अंग्रेज़ां ने नपोलियन, जदों अंग्रेज़ां नूं ये पता लगा कि ये बड़ा योद्धा है, ये लड़ के सानू जितना है बहुत औखा होएगा, और इन्हें बहुत सारे वड्डे जरनैल असाई जरनैल भी आपदे विच अंग्रेज भी रखे हुए ने जो साडी विद्या तो भी वाकफ ने। इस करके इनू इसदा सुलह बना लेनी चाहिए। इस करके अंग्रेज़ां ने जदों सुलह की गलबात चलाई तो फकीर अजीज़ुद्दीन विदेश मंत्री राही रणजीत सिंह के नाल भी सुलह की गल चली, और ये सुलह तकरीबन जिहड़ी है जिसनूं असीं साडे इतिहासकारां ने अमृतसर की संधि किया है। ये अमृतसर की संधि जिहड़ी सी ना, ये सुलह दे विच तब्दील हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ां दे नाल सुलह की। उस सुलह दे विच सतलुज दरिया नूं एक हद के रूप में तय कर लिया गया। सतलुज के एक पार रणजीत सिंह का राज होगा, दूसरे पासे अंग्रेज़ों के नाल सहमत रियासतों का राज होगा। रणजीत सिंह ने उन रियासतों को आपदे नाल लाउण लई पूरा यतन किया, पर वो ना मन्ने, क्योंकि इस तो पहला वो रणजीत सिंह तो मिलण तो पहला अंग्रेज़ नाल जा रले सन, उन्होंने संधियां हो चुकियां सन। उन्होंने छड्ड के मुड़ के इधर आउणा उन्होंने मुनासिब ना समझिया, जिन्हां विच रियासत फरीदकोट, रियासत पटियाला, रियासत नाभा, जींद जां
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਅਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ 50 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਟੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਟੁਰਦੀ ਸੀ। ਅਟਕਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਠੇਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰੱਟੇ, ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ। ਇਹ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਡਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਨੂਸ ਜਗਣ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਰੋ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਘੋੜਾ ਭਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਟਾ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ,
सोने की सेवा करानी और शुद्ध संगे मरमर चढ़ाना, ये सारा सेवा महाराजा रणजीत सिंह ने की। और ये गुरु अमरदास जी महाराज का गुरु रामदास महाराज नूं वर दिता सी। जदों गुरु रामदास ने कहा सी ना कि तुसी अपनी लड़की की शादी मेरे नाल कर रहे हो, मेरे गरीब कोल तां मेरा अपना घर भी नहीं। तो गुरु अमरदास जी ने कहा सी, जेठिया तेरे सोने दे मैं रोणगी। तो ये वो वाक अज उन्हां दे सिर उसनूं पूर्ति करन दे लई गुरु साहब जी दे वाकां नूं अज महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा है कि अज जे कौम कोल बादशाही आई है तो वह गुरु रामदास के दरबार नूं सोना क्यों ना लगे। तो कहते ने मुल्तान तो जिन्ना सोना जितया सी गड्ढे भर के आया सी, राजस्थान के कारीगरां नूं बुला के, आपदे देश के कारीगरां ते सुनियारियां नूं बुला के कई महीनों तक इस हरमंदर साहब के नक्शे तैयार हो के बना के फिर उन्हां विच बदलाव होंदे रहने। और फिर वो नक्शे रणजीत सिंह नूं जदों विखाए जाने तो दो तीन नक्शे विचों जोड़ के ओके करना कि आ चीज़ में ये जोड़ के इंग करके बनाया जाए। तो ये हरिमंदिर साहब जी की सेवा महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की, और ये सोने की सेवा कल्ले सोने के पत्रे नहीं चढ़ाए। आप जो गौर नाल वेखांगे ना उहदे उत्ते निकाशी ते जिहड़ी कढ़ाई की कलाकारी की हुई है वो दुनिया में उहदी मिसाल नहीं मिलती। ये जिहड़े 7 अजूबियां वाली कमेटी है ना, मैं पंजाबी च गल करा, उन्होंने बड़ी बारी श्रोमणी कमेटी नूं इस चीज़ का जोर लाया है कि हरिमंदिर साहब नूं अजूबियां विच असीं शामिल करना चाहुंदे हैं, लेकिन श्रोमणी कमेटी ने इस चीज़ नूं प्रवान नहीं किया कि साडे गुरुआं दा पावन स्थान है, असीं तुहानूं अजूबे के तौर पर देना नहीं चाहते। कभी भी जाके श्री हरिमंदिर साहब को ध्यान नाल वेखो, उहदे अंदर वड़ के की गई सोने की कारीगरी नूं वेखो, एक एक चीज़ मूँह बोलदी अपने आप दसेगी कि एक किड्डी वड्डी कला है। राजस्थान के कारीगर और मध्य प्रदेश के सुनियारे, पंजाब के सुनियारियां ने रल के एक कारीगरी के इसी सचखंड श्री हरिमंदिर साहब एक बेकीमती बिल्डिंग, सोने की बिल्डिंग जिहड़ी कि किसी भी दुनिया के धर्म स्थान को ये नहीं सी। उस तो बाद सचखंड श्री हजूर साहब की सेवा करवाई, वो क्योंकि उहदे देश तो बाहर के देश की गल सी, उत्थों के राजिया महाराजिया नाल गल करके वो जगह की कीमत तार के पंजाब विचों माया दे दियां पंडां भेज के उन्होंने गुरुद्वारियां दी उसारियां करा के उन्होंने चलाया। इस तरह ही श्री पटना साहब पावन जन्म स्थान गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी था, उस गुरुद्वारा साहब की सेवा भी रणजीत सिंह ने करवाई। इस तरह पंजाब तो बाहर बहुत सारिया गुरुद्वारे की सेवा अपने वालों माया भेज के करवाई गई। और इत्थे ही नहीं, जिहड़ा गुरुद्वारा नदेड़ साहब है, ये नां दे उत्ते बलाचौर दे विच कुछ पिंडां की जगीर लाई गई सी, और इत्थों जमीन का ठेका गुरुद्वारा हजूर साहब नूं जाया करता सी। अंग्रेज के राज तक वो ठेका जारी रहा सी, उस तो बाद वो बंद हो गया। इस तरह ही जगरावां दे नाल मुल्लांपुर दाखा दे कोल एक जगीर सी जो गुरुद्वारा पटना साहब के नाम से चलती सी। इत्थों खर्च, इत्थों जमीन का ठेका ते मामला उस गुरुद्वारा साहब में भेजा जाता सी। ये उनकी महाराजा रणजीत सिंह की वड्डी देन सी कि गुरुद्वारियां दी अज साडे कोल जिन्नी भी कीमती बिल्डिंगां और सत्कारयोग गुरुद्वारियां के रूप में, गुरुद्वारियां दी जायदादां के रूप में अज साडे कोल जो कुछ भी है वो उस वेले दे रणजीत सिंह के राज टाइम के विच लगियां होईयां जगीरां करके। इत्थे गल सी सिख कौम की। बादशाही मस्जिद नूं रीझ नाल सवार के दोबारा रिपेयर करके बनाया गया, होर मस्जिदां बनाईयां गईयां। माता ज्वाला जी दा मंदिर कांगड़े दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने तमीर कराया और उसके उत्ते सोने का गोमज बनाया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की एक राणी कांगड़े की भी सी जिन्होंने राणी पहाड़न कहा जाता सी। वो वालीए कांगड़ा राजा संसार चंद वालीए कांगड़ा की भैन सी। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ माता ज्वाला जी का मंदिर ਉਹਦੀ तमीर भी कराई, ਉਹਨੂੰ बनाया भी तो ਉਹਦੇ ਤੇ सोने का गोमज भी बनाया। माता वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू में है वो राजा गुलाब सिंह की सिफारिश से डंडियां राही भगत माता वैष्णो देवी के मंदिर से पहुँचते सन, बड़ी मुश्किल आती सी।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਦਿ ਕੁਆਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਈ ਮਨ ਸਿਉਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਕਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਊ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਮੋਚੀ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਸਿਉਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਉਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਉਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਾਟੇ ਚੀਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਆਰਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਓ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
नाल खले फकीर अजीज़ुद्दीन की झोली च रख ते कहन लगे कि ये बाबे नूं जो मंगदा है इसनूं दे दिता जाए। जो वो लैके गए बाबे ने जो मंगया उन्होंने दे दिता गया। जान लगा बाबा फिर दरबार में होके रणजीत सिंह नूं दुआवां देंदा गया और फकीर अजीज़ुद्दीन नूं ये हुक्म लाया कि तुसी ये जिहड़ा कुरान शरीफ है ये अज तो बाद तुहानूं दिता जांदा है ते तुसी इहदी रिस्पैक्ट ते इहनूं चंगी थां दे उत्ते जिथे भी रखिया जा सकता है उत्थे जाके संभालो इसो। ये उस महाराजा रणजीत सिंह की देना विचों एक देन सी। उसने बहुत बड़ा परोपकार किया और पंजाब दे विच 600 साल बाद पंजाबियों का खुसिया होया राज फिर तो पंजाबियों नूं दिता। मैं कहना कि अज अद्धा पंजाब टुकड़े हो गया है, अद्धा इधर भारत दे विच आ गया, अद्धा पंजाब पाकिस्तान दे हिस्से च आ गया है। हर साल दोवें देश आपदी आज़ादी का जश्न मनाउंदे ने। एक देश पाकिस्तान 14 अगस्त नूं मनाउंदा है ते उहदे कुछ घंटियां बाद भारत उसे दिन ही आपदा आज़ादी का दिन 15 अगस्त के रूप में मनाउंदा है। रात इक्को ही है। ये दोवें देश इस दिन लड्डू वंडदे ने, खुशियां वंडदे ने, चाह मुनारे करते ने, वख-वख समागम किए जाते ने, ढोल ढमके वजाए जाते ने, भंगड़े पाए जाते ने। पर किरपा करके कदी उन्हां पंजाबियां नूं भी वेखो जेड़े इसे दिन इसे रात लुट्टे ते वड्डे ते टुके गए सन। जिन्हां पंजाबियां ने भावें वो पंजाबी मुसलमान सी, भावें वो पंजाबी सिख सी, भावें वो पंजाबी हिंदू सी, भावें वो पंजाबी ईसाई सी, लेकिन उन्हां दे रगां विच पंजाबियां दा खून तां चलदा सी ना। और सब तो अगे वध के पंजाबियों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, मारा खादियाँ, जायदादां जब्त कराइयां, काले पानी तक दी सजावां लईयां। ये सारा कुछ पंजाबियों का है। जंगे आज़ादी की लड़ाई में 92% पंजाबियों की कुर्बानी मनी गई है, जिहदे विच 72% केवल सिखां की कुर्बानी मनी गई दोवां देशों के इतिहास में। और देश की आज़ादी तो बाद जिहड़ी पंजाबियों की तबाही हुई है, अज कुछ मेरे चैनल वीर चैनल चला रहे हैं जिहड़े उधरों आदरी पंजाबियों के उन्होंने बजुर्गों कोलों उन्हां नाल वापरी वो हੱਡ बीती जदों सुणाउंदे ने ना ते आंदे असीं जदों सुणने आ साडियां अखां थाणी खून दे आंसू वगदे ने। मेरा संबंध मेरे वड वडेरे लैलपुर शहर चों आए सन। मेरा जन्म पंजाब भारती पंजाब का है, लेकिन साडे वड वडेरे लैलपुर तो उजड़ के आए सन। वो जो कुछ उन्होंने वापरिया मेरे दादा जी मैनूं दस्सिया करते सन कि आ वापरिया। अज भी जदों कुछ उन्हां टाइमां दे बजुर्ग जिउंदे ने जिन्हां दे वो इंटरव्यू करके वो चैनल ते चलाउंदे ने, वो वेखे नहीं जाते, वो सुने नहीं जाते। इस करके मैं कहांगा कि ये जिहड़ा जश्न मनाउंदे हो ना, उन्हां पंजाबियों नूं पुछ के वेखो, उन्हां दा इसे दिन ही वड्डा मातम हुंदा है। सड़कों के कंढियां ते दरियावां दे बन्नां ते पुलां ते वो पंजाबियों दी बेलां तक लाशां पईयां सी इस 15 अगस्त ते 14 अगस्त की दरमियानी रात विच। ईद की रात सी ते देश के टुकड़े हो गए। जिन्हां ने ईद मनाउणी सी, जिन्हां ने ईद के जश्न मनाउणे सी, उन्होंने खून डुलदे वेखे और उन्हां लोकां ने आपदियां जवानां धीआं नूं आप किवें मारिया होवेगा कि उन्हां दी बेपती साडे सामने ना होवे। दिल ते पत्थर रख के और वो दिन असीं मनाउणे आ। कुदरत नूं जो मंजूर है वो हो के रहिंदा है, किसी दे वस नहीं। खैर मैं लम्मी गल ना लैके जावां। ये महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाबियों का बादशाह सी, उन्हें पंजाबियों नूं बराबरता दित्ती। उहदे जीवन के बहुत पहलू ने, कई दिन उहदे उत्ते बोलिया जा सकता है, उहदियां परोपकारी गल्लां कढ़ियां जा सकदियां ने, लेकिन है ते वो एक इंसान सी ना। इंसान गलतियां का पुतला होया करता है। रणजीत सिंह कोई पैगंबर नहीं सी, कोई धार्मिक शख्सियत नहीं सी, इंसान सी। उहदे विच गुण सी ते औगण भी होणगे। पर मैं ये अज गुजारिश करांगा समुचे पंजाबियों नूं कि तुहाडे कोल 2 बादशाह होए, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्हें भी समुचे पंजाबियां हिंदू मुसलमाना सिखां सारियां नूं बराबरता दित्ती। और दूसरा बादशाह जिहड़ा सी वो रणजीत सिंह सी। तुहाडे कोल पंजाबीओ 2 ही बादशाह होए ने,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਵਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਹੋ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੀਵੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।